अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम सलाम। गुप्ता जी कहाँ हैं? ऊपर। अच्छा। गुप्ता जी बोलो। हमारी शिप अब गोवा से 30 नॉटिकल माइल दूर है। गुड। टामिल के टेररिस्ट के साथ ये हमारी पहली डील होगी और इजराइल से अगर हम लोग माल पहुंचाएंगे तो हमें 25,000 करोड़ का फायदा होगा एक साल में। 25,000 करोड़। गुप्ता जी किशन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो मिस्टर किशन। पिछले दिनों में एलटीटी और पुलिस के बीच में हुए मुठभेड़ की वजह से दोनों एलटीटी और पुलिस बहुत अलर्ट हुए हैं। इस सिचुएशन में हम शायद लहंगा में माल नहीं डाल सकते। क्या? हमको ये माल जल्द से जल्द कोचिन में उतारना पड़ेगा। कोची? या कोचिन। I'll call you back, मिस्टर किशन। ठीक है भाई। सर एनी प्रॉब्लम? कोची में कोई ऐसा आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है? एक आदमी है, चटियार। चटियार? How is he? वो 1 रुपये के लिए एक आदमी को मार सकता है, बट वी कैन ट्रस्ट हिम। तो जल्द से जल्द मिस्टर चटियार को कांटेक्ट करो। श्योर। जल्दी। என்னப்பா ஒரு விஷயம், பொம்பை இந்திர கூப்பிட்டாங்க. எதுக்குப்பா? அவனுடைய போஸ் குப்தாஜிக்கு என்னமோ ஹெல்ப் வேணுமா? ஹெல்ப்பா? தமிழ் தீவிரவாதிகளுக்காக ஸ்ரீலங்காவில் வெடிக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் பழக்கம், பொட்டாசு, குண்டு எல்லாம் இந்த குப்தாஜி கிட்ட இருக்க. ஸ்ரீலங்காவில் என்னவோ பிரச்சனை, அதனால அவருக்கு அங்க நேரடியா இருக்க முடியாது. அந்த பொருள் எல்லாம் இந்த கொச்சியில நம்ம கொஞ்ச நேரம் பத்திரமா பாதுகாக்கணும். நிறைய துட்டு கிடைக்கிற விஷயம். நமக்கு சீக்கிரமா ஏர்போர்ட்டுக்கு போகணும். அவங்க ஃபிளைட் டைம் 10:30. नमस्ते। मैंने आपको बोला था ना, ये है चटियार। आप मुझे ये बताइए कि जो मैं माल लेकर आया हूँ उसको कहाँ पर रखना है? உங்க பொருள் எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு எங்கிட்ட இடம் இருக்க. சொந்த இடம், சேஃபான இடம், மார்க்கெட் போல. आइए गुप्ता जी आइए। यही है कोचिन के सबसे बड़ा कॉल। यहाँ चटियार जो बोलता है वही होता है। ನಮ್ಮ ಲೋನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಕಾವ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾನೆ. ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಕರ್ತಾನೆ, 5,000 ಜನಗಳನ್ನ ಕಾಪಾಡಿದವನೇ, ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ವೈನ್ ಮಾಡಿದವನೇ ಕರ್ತಾರೆ. ಈ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಿಜ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ 3/4 ಬಕೆಟ್ ನೀರ್ನ ವೈನ್ ಮಾಡಿ ತೋರ್ಸು. ಇದನ್ನ ವೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಂಚೆ ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಅದ್ಭುತಗಳೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಇನ್ನೂ ಇದನ್ನ ವೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ? ನಾನೇನ್ ಮನೆ ಕೇಳಿದ್ನಾ, ಒಂದ್ ಕಾರ್ ಕೇಳಿದ್ನಾ, 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳಿದ್ನಾ? ಇಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟು ವೈನು? 2 ದಿನದಿಂದ ಒಂದು ತೊಟ್ಟು ಸಾರಾಯನ್ನು ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ. ವೈನ್ ಶಾಪ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಸಹ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಿ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕರ್ತಾರೆ ನೀನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಲೋಕನಾಥ್, ಕರ್ತರ ಧ್ವನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು? ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಿಚಕಿಚಿ ಇದೆಯಾ? ಲೋಕನಾಥ್ ನಾನೇ. வணக்கம் தலைவரே. வணக்கம் வணக்கம். இவன் தான் லோனப்பன். அன்புக்காக உயிர் கொடுப்பான், இல்லன்னா உயிரே எடுப்பான். आपका माल हिंदी சொல்லுங்க. आपका माल इधर रख सकता है? ಏನ್ ಸರ್ ಸಮಸ್ಯೆ? இல்ல 3-4 ಮಾಸಕ್ಕೆ இந்த இடம் எனக்கு வேணும். கொஞ்சம் காலிக்கோப்பல்ல வைக்கணும், அவ்வளவுதான். ಇವ್ರದೇನಾ ವಸ್ತುಗಳು? क्या? ஒண்ணும் இல்ல. இதுல வந்து கன்னு, பாம்பு எல்லாமே இருக்கு. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಟ ಸಾಮಾನಲ್ಲ, ಕೊಲ್ಲ ಸಾಮಾನಲ್ಲ? நிறைய ದುಡ್ಡು கிடைக்கிற விஷயம். ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. சாமானங்கள் எல்லாம் உடனே இங்க வரும். நீ இதை விட்டு எங்கேயும் போக கூடாது. முக்கியமான ஒரு விஷயம், நீ தண்ணி சாப்பிட கூடாது. ಅದನ್ನ ನಿಲ್ಸಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಿನ ಆಗೋಯ್ತು. நல்ல பையன். Mixing round. Brandy, whiskey, ginny, vodka, rum.
ಇವೆಲ್ಲಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಲೋಕನಾಥ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ. ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಸತ್ತೋಗ್ತೀರಾ? ನನ್ ಬಾಡಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿ ತರ. ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಲಿ ಕಲ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ, ಬಾಳ್ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ, ಇಟ್ಗೆ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ, ಸಗಣಿನೂ ತಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ. ಟಿಪ್ಪರ್ ಲಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ ಏನೋ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ? ಯಾಕೋಲೇ ಇವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಎಂತ ಶಬ್ದ, DTS ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸೋ ತರ. ಈ ಬಾರು DTS ಏನ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ ತಗೊಂಡು ಹೀಗಾಗ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಟೆರರಿಸ್ಟ್. ಈ ಬಾರೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನೆಲ ಸಮ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ, ಬರ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು ಸರ್. ಅವ್ನು ಯಾರೋ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಇರ್ಬೇಕು. ಭಯೋತ್ಪಾದಕ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾನೆ. ವಾಂತಿ ಆಗಿದ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಬಿಲ್ ನೋಡಿ ಅವನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸಾರಿ ಸರ್. ಟೇಕ್ ಹಿಮ್ ರಾಘವನ್ ಅಣ್ಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆನ ರಾಗೆ ಕುಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಳೋ, ಯಾರು ನೀನು? ಲೋಕನಾಥ್ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ. ನಿನ್ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಸಾರು ನೀನ್ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿದವನು? INCC. ನೀನ್ ಯಾವ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ನನ್ನ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲ. INCC ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದ್ 4 ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಗನ್ನು ನಿನ್ಗೆ ಹೇಗೋ ಸಿಕ್ತು? ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ಅದೊಂದು ಗನ್ನೇ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಗನ್ನು, ತುಂಬಾ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಚೆಟ್ಟಿಯರ್ ಸರ್, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ರಾಜನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ என்ன வேணும் கொடுக்க? நம்ம லோன் பண்ண விட சொல்ல. ದುಡ್ಡಿನೆಲ್ಲ ಅವರು ಮುಟ್ಟೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. 5 ಪೈಸೆ ಲಂಚ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವರು. ನೀನು என்ன செய்ய முடியும்? ಅಲ್ಲಿಂದ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅದೇ ಸರ್, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ಕಮಿಷನರ್ ಸಾರು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮೇಡಮ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು? ಗಿರಿನಗರ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಗಿರಿನಗರದಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಬಾರಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ನಮ್ ಕಸ್ಟಡಿನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ ವಿಚಾರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಅವನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಗನ್ಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. ಬೇಗ ಗಾಡಿ ತೆಗಿಯೋ. ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಗೇಟ್ ತೆಗಿರಿ, ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ? ಈ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿರೋ ಲೋಕನಾಥರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಗನ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನಂತೆ. ಇಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅದನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಯಾರೋ? ಪೊಲೀಸವ್ರನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಸಹಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತರ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ತೊಂದ್ರೆ ಕೊಡಕ್ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊಟ್ಟೋಗಿ. ಏನಾಯ್ತು ಮೇಡಮ್? ಜನಗಳು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಡ್ಯೂಟಿನ ತಡೆಯೋದು ಅದು ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡ್ದ ಹಾಗೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ತುಂಡು ತುಂಡ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಮೇಡಮ್, ಮುಂದೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸುರೇಶ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ದ CRP ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಕಮ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಹಾ, ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ಮೇಡಮ್, ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಹಲೋ ಸರ್. ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಇದು? ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ವೋಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜಗಳಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿರೋದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರದ್ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರ್, ನಾನು ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್. ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಯಾವ ಸರ್ಚು ಬೇಡ. ಉಳಿದ ವಿಷಯನ ಬೆಳಕರದ ಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಸ್ಟರ್ ರಾಜು ಜೋಸಫ್, ಈ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಬೇಡ. ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಟೈಮ್ ಏನಾರು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅವಳ ಕಾವಲಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ತೊಂದ್ರೆನೇ ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ. ಏನಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯವರು ಪ್ರೆಸ್ ಕಡೆಯವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ஒரு பிரச்சனை வந்தப்போ உனக்கு நின்ற காரியம். பாம்பேக்காரன் குப்தா கிட்ட எல்லாம் எங்க சேஃப்னு சொல்லித்தான் சாமான இங்க வச்சேன். நிறைய துட்டு வாங்கி இருக்கு, உனக்கும் வந்திருக்கு நிறைய சாமான. ஏதாவது போலீஸ் பிடிச்சதுன்னா ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್, ಹಲೋ, ಇಲ್ಲಿ CRP ಪೊಲೀಸು ಸುತ್ತ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಹೇಳ್ಬಿಡು. ಸರಿ ಸರಿ, ಒಂದು ಖುಷಿಯಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆಗೋಯ್ತು. CRPF ಅವರು ಕಾಲೋನಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಯ್ಯ, ನೀನೇ ಯಾಕಯ್ಯ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀಯ? ಇವತ್ ರಾತ್ರಿನೇ ಆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರೋ ಕಾರಣನ ನೀನೇ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು. ನಿಮಗ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಗಾಡಿಲಿ ಮಲ್ಗ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ಅದೇನು ಬೇಡ. ಆ ಗನ್ಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆಸೋವರೆಗೂ ನನಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಘವಣ್ಣ ನೋಡಿ, ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಯಾರು ಕಾನೂನು ಮೀರಬೇಡಿ. ಮೀರಿದ್ರೆ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಲ್ಸಿ ನಿಲ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾನೆ. ನಿನ್ನೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಗುಂಡಿಗೆ 2 ನಿವಾಸಿಗಳು ಹತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪೊಲೀಸ್ ರೈಡ್ ಅನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ರೇಡಿನ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ CI ರಾಜನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರನ್ನು ಸೇವೆಯಿಂದ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲೋನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೇಗೋ ನಾನ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸತ್ತೋರ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರನು ಸ್ಟ್ರೈಕು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಯ ತನಕ ಪೊಲೀಸು ಸರ್ಚು ಅಂತೇಳಿ ಕಾಲಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. அப்படி சொல்லிட்டு என்ன காரியம்? சரக்கு அவட கிடக்குல்ல. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದಿರಾ ಅಲ್ವಾ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು. ಇವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ஐயோ கடவுளே, நான் சொன்னபடி கேக்குறேன். நன்றி உள்ள அழிமதி மீறின சர்க்கிள் இன்ஸ்பெக்டர் எனக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் எனக்கு மன நிம்மதியே கிடையாது. ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿ ನೀವು. ಅವ್ನ್ ಲಂಚ ತಗೋಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವನೊಂಥರ 3 in 1. ನಂಗೊಬ್ಬ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್, ನಿಮಗ್ ಮರ್ತೋಗಿರ್ಬೋದು. 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಯಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ ಮುನಿಯಪ್ಪಂದು ತೋಟ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಆದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ ನೀವು? ಭಿಕ್ಷುಕನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರು ಸರಿ, ದುಡ್ಡು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಅವತ್ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನೀನ್ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯೋ? ಗರುಡನ್. ಗರುಡನ? ಅಯ್ಯೋ, ಅದು ಅವ್ನ ನಿಕ್ ನೇಮು ಬಿಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ ಎಲ್ರು ಜಗತ್ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಹೆಸರು ಬಿಡಿ. ಅವನ್ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಮಾಧವನ್ ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ, ನೋಡಕ್ ಪಾಪದವನ್ ತರ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ್ ಮಾಡದೆಲ್ಲ ಕಂತ್ರಿ ಕೆಲ್ಸಾನೆ. ಸರ್ವಿಗ್ ಸೇರಿದ 3 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ 15 ಲಕ್ಷನ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ವಸೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಒಂದ್ಸಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಮುಗಿಯೋವರೆಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ಗಿಟ್ಟಿರೋ ಹೆಸರು ಗರುಡನ್ ಅಂತ. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗರುಡನ್.
ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಬಂಗ್ಲಾ. ನಾನು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಜನ ಕರೀತಾರೆ ಕುಮಾರ್, ಮಾಧವನ್ ಕುಮಾರ್. ನಾನು ಕಾರಕ್ಕುಡಿ ಅರುಮುಗ ಪಳನಿಯಪ್ಪ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್. ಯಾರು? ಕಾರಕ್ಕುಡಿ ಅರುಮುಗ ಪಳನಿಯಪ್ಪ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್. ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಡಂಬರ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಿತ್ತ? ನಾನ್ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಾ? ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಬನ್ನಿ. ಹಾ ಬನ್ನಿ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆ ಗೆಸ್ಟ್ ತರ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಆಮ. ಅಕ್ಕ, ಒಳ್ಳೆ ಅಕ್ಕ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ಗ್ ಸ್ವಂತ ವೈಫ್ ಬೇರೆ ಇದಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಕ್ಕ ನಮ್ಗೆ 3 ಟೀ ಕೊಡಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ 1 ವಿತೌಟಾ? ನೀನೆ ತಾನೆ? ನಾನೆಲ್ಲ. ನೀನೇನೆ ಇರ್ಬೋದು. ನನ್ ಹತ್ರನೇ 15 ಲಕ್ಷ ಲಂಚ ತಗೊಂಡು ಈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ ನೀನೆ ತಾನೆ? ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗಿಂದ ನಾನ್ ನಿನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದ್ಯಾಕೆ? ನನ್ ಹತ್ರ ಲಂಚ ತಗೊಂಡಿರೋ ನಿನ್ನ ಒದ್ದು ಒಳಗ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಿನ್ 3 ವರ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ರ ಅಲ್ವಾ? ದೂರ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, ನಾನೊಬ್ಬ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ಜನಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಜ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ, ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸರಿ ಹೇಳಿ, ನನ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿತ್ತು? ತೆರಿಯನ್ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ರಿಸ್ಕಿ ಕೇಸ್. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ದೆ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಅದ್ ಸರಿ, ನಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. 1 lakh. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 50,000. ಅದು ಹೋಗ್ಬರೋ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ ಸರಿ, ನೀವ್ಯಾರು? ಮಗ. ನಿನ್ ಮಗನಾ? ಈ ತರ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಅವ್ರು ತಿಂತಿನಂಗ್ ತೊಂಗು ಇದ್ದಂಗ. ಏನಯ್ಯ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕು? ಓಕೆ, ಪವರ್ ಹೆಡ್ಗ ಟೈಲ್ಗ, ಐ ಮೀನ್ ತಂದೆಗೋ ಮಗನ್ಗೋ ಡಿಸಿಷನ್ ಪವರ್ ಇರೋದು ಆ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಆಚೆ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ, ಇದು ನನ್ ಕೆಲ್ಸ ಹೋಗೋಂತ ಕೇಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ರೂ ನನ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರೋದು ನಿಂತೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಮಾಡೋಂತ ಮನುಷ್ಯ ನಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನನ್ನ ಬಾರ್ಗೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಕಥೆನೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, ನಾನು ಈ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡಾಗಿಂದ 1 ಕಪ್ ಟೀನು ಕೂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಕುಡ್ದಿಲ್ಲ. ಏನು ಬರೀ ಟೀ ಕುಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಾ? ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ನೋ ಬಾರ್ಗೇನಿಂಗ್. 10 lakhs. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. 50% ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅಪ್ಪ என்ன சரக்கு தம்பி ஒண்ணு கேட்கட்டுமா? சரக்கு அங்க கோளுக்குள்ள மினிட்ல அங்க நிறைய பத்திரக்கார, போலீஸ்கார, டிவிக்காரெல்லாம் இருக்கு. பின்ன எப்படி அது நீங்க வெளியில? ಅದು ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ. ನನ್ನ ಕೈಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್. ಈ ವೆಪನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಇವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ? ಅದ್ ಸರಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರು ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ. ನೈಸ್ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಬರ್ತೀನಿ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್. 1 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಆಗತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ತಾನೆ? ಈಗೇನಾಯ್ತು? ಅವನ್ ಯಾರು? ಸರ್ಕಲ್ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ದುಡ್ಗೆ ಅವ್ನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಹಾಕಿ 10 ಲಕ್ಷ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡೋದ. ಅವ್ನ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗರುಡನೇ, ಗರುಡ.
ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋದ್ಸಲ ಮಾಡಿರೋ ತರನೇ ಈ ಸಲನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವನ್ ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ನಿನ್ ಮನೆ ಎಲ್ಲೋ? ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೋಗ್ಬೇಕು. ಸರ್ ನೀವು ಗಾಡಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಸರ್ ಇವನ್ನ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ. ನಡಿಯೋ ನಡಿಯೋ, ಎಲ್ರು ದೂರ ಹೋಗಿ ದೂರ ಹೋಗಿ. ಗಾಡಿ ತೆಗಿ ಗಾಡಿ ತೆಗಿ. ಈ ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಎಲ್ಲಿ? ತೆಗಿಯೋ ಗಾಡಿನ. ಹೋಗೋ, ಕಾರ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದೂರ ನಿಲ್ಸಕ್ ಹೇಳು. ದೂರ ಹೋಗಿ ದೂರ ಹೋಗಿ. ಏ ಕಾರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಇದೆಯಾ? ತಗೊಂಡೋಗಿ ಆಚೆ ನಿಲ್ಸಕ್ ಹೇಳೋ. ಹೋಗೋ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ತಗ್ಸಿ. ಏನೋ ನಿನಗ್ ಬೇರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡೋ. ನಡಿಯೋ, ತೋರ್ಸೋ. ಇಲ್ಲಿದೆ, ಬೇಗ ಹುಡುಕಿ ಎಲ್ರು, ಬೇಗ ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕಿ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಾನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಹೋದ್ವು ಅಂತ. ಏನಾಯ್ತು? ಏನು ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಹಿಮ್ ರಿಮಾಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ. ಸರ್ ಈ ಸಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಇಬ್ರು ಇದು ಪೊಲೀಸಪ್ಪ. ದೇಶದ್ರೋಹಿ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿಯ ಮಾಣಿಕ್ಯಂ ರವರ ಮಗ ಲೋಕನಾಥನನ್ನ ಅವನು ಆತಂಕವಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿದನೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 1 ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವೇ, 1 ವಾರದೊಳಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಫೇಮಸ್ ಆದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಕುಡ್ದೆ, ಅದು ರಾ ಕುಡ್ದೆ. ಆದ್ರೂ ಕರ್ತಾನೆ, ನೀನ್ ನನಗೆ ವೈನ್ ಬದಲಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಶಿಲ್ಬೇನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ. ಕಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಿರಪರಾಧಿ ತಲೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ನೋಡು, ನಾನು ನಿಂತರನೆ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ ಈ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಬದಲಾಗಿ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾಧವನ್, ನ್ಯಾಯ ನೀತಿನ ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದ ನೀವು ಈ ಕಾಕಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸನ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಈ ಕೆಲಸ ನನಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗಾಗಿ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ನೆಲೆ ನನಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಬರ್ತೀನಿ ರಾಘವಣ್ಣ. ಪಾಪ ರಾಜನ್ ಸಾರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರು. ನನ್ನ 33 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ನ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಹೋಗಿ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ ಆದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಬದುಕೋದ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ರು ನನ್ನನ್ನ ರಾಘವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನನಗಿನ್ನು ಬರೀ 6 ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರೋದು. ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಂಡಿ ಹತ್ತಯ್ಯ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನಪ್ಪ, ಮರ್ಯಾದೆನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ನೀನ್ ಯಾರು? ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ. ಓಪನ್ ಮಾಡು. ಸಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬರೋ ಇಲ್ಲಿ. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಜನರ ಕೈ ರುಚಿನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನ್ ಕುಂಡಿ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೂ ಮೋಸ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ಯಾವ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಇವನ್ ಮೇಲೆ? ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಏನಾದ್ರು ಕದ್ದಿದ್ಯಾ? ಕದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗ್ ಬಾ ದಾರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಹೇಳಿ. ಈ ಕಳ್ತನ ಮಾಡೋ ಬುದ್ಧಿ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಾಗ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಕಲೆ. ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದ್ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನೀನ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇರೋ ಅಂತ ಜನಗಳಿಂದ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಆ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು. ಅವ್ನ ಮೂತಿ ಹಿಂಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅವನೇ ಅಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತು ಸರ್.
ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಅವ್ನ ಮನೇಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಣ ಇದೆ. ಇಬ್ರಿಗೂ 50-50, ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಅರ್ಧ. ಓ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಾ? ಅಲ್ಲ, ನನ್ ಕೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದೀನಿ. ಲೇ, ಇಷ್ಟಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಣೋ. ಬಾಡಿನ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಗ ಕಂಬಿ ಒಳಗಿಂದ ನುಗ್ಗಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೋಗು ಹೋಗು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಏ ನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇವನ್ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕೇಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇವನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ಸಾರ ಇವನ್ನ? ಲೇ ರಾಘವ, ಇವನ್ ತರ ಕಳ್ರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲಿ. ನೀನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ. ಇವನು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳು? ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ರು ಕೂಡ ಕಳ್ರೆ. ಲಾಕಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀನು ಹೋಗೋ. ಲೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ನಾಳೆ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಬರ್ತಾನೆ. ನಾನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಡೀಲಿಂಗ್ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನೋಡ್ದಲ್ಲ, ಕಳ್ರೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಳು ತರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಸರಿ, ನಾನು ಹೇಳೋದ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸನೇ ಇಲ್ವಾ? ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10 ಗಾಡಿಗೆ ಕೈ ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಚಾರ್ಲಿ, ಹೇಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯಾ? ನಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕಳಿಸ್ತಾರನೋ ಅಂತ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಈಶ್ವರ, ಐನವ್ರೆ ಇಳಿದ್ ಬನ್ನಿ. ಇದು ನಮ್ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ತರಾನೆ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ, ಇದು ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ತುಂಬಾನೇ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ಸರ್, ಓ ನೀನ್ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 180. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 1,500. ಎಲ್ಲಾನು ಬರ್ದಿಟ್ಕೋ. ಕೂಡಿಟ್ಕೋ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಲೇ, ಇವ್ರ ಹತ್ರ 10 ಪೈಸೆ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ವಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಕೇಳ್ತಿಯಲ್ಲ? ಓ, ಇವ್ರೊಬ್ರು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಜನ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ಸಿದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರನಾ? ನೀವು ಹೋಗಿ ಬೆಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರಿ, ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಓ ಏನ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮಂಚ ಇರುತ್ತಾ? ಬಾರ್ಬರ್ ಶಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಇವನ್ಯಾರು ಸೋಪ್ನವರೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಲಾಕಪ್ ಒಳಗಡೆ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಶೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಏನ್ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಇವನನ್ನ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಮುಂಚೆ ನೋಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಯಾವ ಸೆಲ್ಲೋ ನಿಂದು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋದು? ಏನೋ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಓ, ನಿನ್ನ ಮೂಗನಾ? ಶೇಖರ್ ಸರ್, ಹೊಸ CI ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಅವನನ್ನ ಪಂಚ ಪರದೇಶಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಒಂದು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಂಚ ಪರದೇಶಿ ಆದ್ರೂ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿ? ಇವನ್ಗೆ ಯಾಕಿದ್ರ ಬಾಗಿಲು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಓಡ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅವ್ನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡಿ. ಇವನ್ನ ತಡಿಬೇಡಿ ಸರ್, ಇವನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಇವನ್ನ ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ತಡೆ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು. ಅವನೇನ್ ದೊಡ್ಡ ರೌಡಿ, ನಾನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ತಾನೇ? ಅಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತೇನೋ? ಯಾವನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಅವನನ್ನು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ ನೋಡಿ. ಯಾರ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಬಿಡು ರಾಘವಣ್ಣ, ನಿಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೀನಿ. ನೀವೇನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಏನೋ ಬೇಡ. ನಾಳೆ ನಿನ್ನ ಜೀವಂತವಾಗಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಒಳಗಡೆನೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಆತರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ವಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಆಣೆಗೂ ಇಲ್ಲ. ರಾಘವಣ್ಣ, ಶೇಖರ್ ಸರ್, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಿ ಸಾರ್, ನನ್ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸಾರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ನೀನ್ ನನ್ನ ಹಾಕೋಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ಇಲ್ಲ, ಆತರ ನನ್ನ ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ನೀನು ಈ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬಂದು ನಿನ್ನೆ ನಾಯಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ, ನನ್ಗೆ ಹೊಡಿಬೇಡಿ. ನಾಳೆ ನನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗೋನು. ಏನೋ ನಾಳೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಬಕ್ಕೊಡಿ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ನಾಳೆ ಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೊಡಿಯೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ? ನಾನು ಆತರ ಮಂತ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನನಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಎಲ್ಲಾರು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಓಹ್, ಅದಿರ್ಲಿ. ಹೆಸರೇನೋ? ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ನಿಂಗಪ್ಪಣ್ಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಕರೀರಿ ಸರ್. ಅದ್ ಸರಿ, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ? ನನಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂನು ಜನಗಳ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದೇ ಕೆಲ್ಸ. ಅವರಿಂದನೇ ನನ್ ಜೀವನ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ರು 500 ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಯಜಮಾನ್ರು ಯಾಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ. ಹೇಳಿ. ದುಡ್ಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮನೇನ ನಾನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಂದವನು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪುಡಿ ರೌಡಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಕುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಮನೇಲಿ ಮಾಂಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮನೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ನಾನೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ ಅಂತ ಬೈತಿಯಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ತಡಿಯಕ್ಕಾಗ್ದಲೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಮಾತೇ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್.
ಹೆಸರೇನು? ಆ ರೌಡಿ ಹೆಸರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಾಸು ಅಂತ. ಅವನೊಂಥರ ದೆವ್ವ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದು ಸರಿ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಓಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂಜಾರಿಗಳನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ನೀವು ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಓಡಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕಾಲ ಹೇಗ್ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಏನ್ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಆ ರೌಡಿನ ಓಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಗ ನನ್ಗೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪುಣ್ಯ ಸಿಗತ್ ಸರ್. ಪುಣ್ಯ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕೋ ಆ ಪುಣ್ಯನ ದುಡ್ಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ. ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗಿ, ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ ರೌಡಿ ಯಾವ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ರೂಮಲ್ಲಿ ಸರ್. ಇವ್ರು ಯಾರು? ಇವರು ನನ್ ಮಕ್ಳು ಸರ್, ಸರಿತಾ, ಸವಿತಾ, ಸಂಗೀತ. ಸರಿತಾ, ಸವಿತಾ, ಸಂಗೀತ. ಅದ್ ಸರಿ, ಇದು ಸಿಟಿಲಿರೋ ಥಿಯೇಟರ್ ಹೆಸರಾಯ್ತು. ಸುಮ್ನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರೌಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲಿರೋದಿಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಈ ತರ ರೌಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ? ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸರ್, ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಒಳಗೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಬೇಕು? ಏನು ಸರ? ಯಪ್ಪ, ಏನ್ರಿ ಯಜಮಾನ್ರೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ತಲೆನೋವು ಕೆಲ್ಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಾವು? ಇವನ್ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಲೀವಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಏನ್ ಸರ್, ನನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆದ್ರಾ? ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, 2 ಚೇರ್ ಹಾಕಿ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ವಾಸು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ದುಡ್ನೆಲ್ಲ ಬರೀ ತಿನ್ನೋದಿಕ್ಕೆ ಬಳಸಿದ್ಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಸಲು ಹಿಂಗ್ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಓ, ಕೂತ್ಕೋ. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದೀಯಾ ಅಂತ ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನೀನಿಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹೌಸ್ ಓನರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಬಂದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರಿ. ಸುಮ್ನೆ ನನ್ ಕೈಗೆ ಕೆಲ್ಸ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಯಜಮಾನ್ರೆ? ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸರ್, ಇವನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ ವಸ್ತುನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಹಾಕಿ. ಈ ರೂಮ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ. ಇದು 100 ವರ್ಷ ಹಳೆ ಮನೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ತಲಾಂತರಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್ ಇದು. ಹೌದಾ? ನಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಮನೆನೇ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಓ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸರ್, ಇಂತ ಸುಂದರವಾದ ಮನೆ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಆ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೊಳಿಬೇಕು? ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ನನಗೆ ಯಾವ ತೊಂದ್ರೆನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷನೇ ನನ್ ಸಂತೋಷ. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ನನ್ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶಿಫ್ಟ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಗ. ನಾವೀಗ ಈ ಮನೆನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ದೇವ್ರೇ, ಇಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾಕಪ್ಪ ನನ್ಗೆ? ಇದೇನು ಹೈವೇ ಅನ್ಕೊಂಡೇನೋ? ಮೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 230. ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ತಾನೇ? ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಮಾಡೋ ತರ ಮಾತಾಡೋದು, ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟ್ ತಾನೆ ಹಾಕೋದು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಕಣೋ, ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅಳದ್ ಕೊಡು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಏನ್ ಅಯ್ಯರವ್ರೆ, ಹಿಂಗ್ ತಿಂದು ಮಂಗನ್ ತರ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಏನ್ ಇಷ್ಟು ಬೇಜಾರ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ? ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೇ? ಆ ರೌಡಿನ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸಾಯ್ತಲ್ಲ. ಹೋದ ಆದ್ರೆ ರೋಡಿ ಓಡಿಸಿದವರು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಕೂತಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ವಾಸ, ನಾನ್ ಚೇರಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣನೇ ನೀನ್ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ನನ್ಗಂತೂ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ. ಆ ಒಂದು ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ವಾಸ. ನಿಮಗ್ ಬರೀ ಪ್ರೀತಿ, ನನಗಿರೋದಕ್ ಜಾಗನೇ ಹೋಯ್ತು. ಒಂದೇ ಹೊಡೆದು ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಊರ್ನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿ ನನ್ ಮರ್ಯಾದೆನೆ ಹೋಯ್ತು. ಇನ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೋಗು. ಯಾಕ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಸಂತೋಷ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಾರ್ಗ್ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ. ಈ ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊರ ತಾನೆ. ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ ಸರ್, ದೇವ್ರಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಸಾಯೋ ತನಕ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಟೋಯಿಂದಾರನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಿ. ಈ 500 ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಈ 500ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಸಿ ತರಕಾರಿ, ಹಾಲು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಪ್ಪ, ಇನ್ನು ಮಲ್ಗಿಲ್ವಾ?
ಇವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ಮೇಲೆ ನಂಗೆ ಹೆಂಗಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೋಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗು, ನಾನು ಹೊರಡ್ತೀನಿ. 50 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓ ಕೃಷ್ಣ ಯಾರಲ್ವಾ? ಏ ಗೋವಿಂದ, ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಯಾ ನನ್ನ? ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ನೀವೇನು ಈ ಕಡೆ? ಆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಯೂನು ನಂಗೆ ಪರಿಚಯದವನು. ನಾನು ನಿಂಗೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಓ, ನಾನದನ್ನ ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಒಬ್ಬ ರೌಡಿ ವಿಷಯ ತಾನೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಈಗ ರೌಡಿ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಅವನ್ ಬಂದಿಯಾನೆ. ನೀವ್ ಏನಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ. ಅಬ್ಬಾ ಸದ್ಯ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ. ಇಬ್ರನ್ನ ಕೊಂದರ ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ರಾಜನ್ ಜೋಸಫ್ ಅವ್ರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಫೈಲ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಲೋನಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ವೈರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಕೇಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವ್ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ. ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನ್ ಈ ಕೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟವಾಗಿರತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. I'll take this as a challenge. Good. All the best. Thank you, madam. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹಾಳಾದ ಫೋನು. ಹಲೋ, ಹಾ ಸಿಎನೆ, ಯಾರೋ? ನಾನ್ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಓ, ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್? ಹೌದು. ನೀವ್ ಇವಾಗ ಇರೋ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅವ್ರ ಮನೆನ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓ, ಆ ಮನೆನಾ? ಮೇಡಮ್, ನಾನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಐ ಮೀನ್ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದನ್ನ ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ರೌಡಿಯಿಂದ ಕಾಟ ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳನ್ನ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಓಹ್ ಸಾರಿ, ಮದುವೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ 3 ಜನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಬೇರೆ ಆ ಮನೇಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕಾವಲ್ಗಾರ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೋಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಾನ್ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಮಕ್ಳು ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನೀವು ಆ ಮನೆನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ತುಂಬಾ ಉಪಕಾರ ಆಯ್ತಮ್ಮ. ರಾಘವ, ಏ ರಾಘವ. ಏನ್ ಸರ್? ಯಾರೋ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ ಯಾರೋ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸು. ಯಾರಾದ್ರೆ ನನ್ಗೇನು? ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಇವ್ರ ಮನೆ ಆಳ? ನಾನು ಯಾರು ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ನಾನೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ ಹೇಳ್ದೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೋಗಿಕೋ ರೆಂಟ್ಗೋ ಒಂದು ಮನೆ ನೋಡಯ್ಯ ಬೇಗ ಪ್ಲೀಸ್. 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅವಳಿಗೆ ಯಾರು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವ್ ಯಾರ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸುಮ್ನೆ ಹೋಗಯ್ಯ. ಸರಿ, ನಾನು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವಾ? ದೇವ್ರೆ. ಏಯ್, ಯಜಮಾನ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಟಾಟಾ ಹೇಳ್ದೇನೆ ಹೇಗ್ ಹೋಗೋದು? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರಿ, ಏನಾಗತ್ತೋ ಏನೋ. ಬಂದ್ರು ನೋಡು ಯಜಮಾನ್ರು. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಮೇಲ್ನವರು ತುಂಬಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮೇಲಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಲೇಡಿಗೂ ನಿಮ್ಗೂ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ಅದೇ ಆ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ್ದೇ ನಮ್ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ಲು ಗೊತ್ತಾ? 24 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಮನೆನ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತ. ನನ್ನೇನ್ ನಾಯಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳ? ಅವಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳು, ನಾನು 12 ಗಂಟೆ ಒಳಗಡೆ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತ. ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್. ದೊಡ್ಡವಳು ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ದೊಡ್ಡವಳು ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅವಳ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆತ್ತವ್ರ ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಹೆತ್ತವಳು ಅಮ್ಮ ತಾನೆ, ಅಪ್ಪನ್ಗೇನ್ ಕೆಲ್ಸ? ಸುಮ್ನೆ ಓಡಾಡತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಾನೀಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋ, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಮನೆ ಇದೆ. ಸರಿತಾ, ಸವಿತಾ, ಸಂಗೀತ ಮದ್ವೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಸರ್? ಸರ್, ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನನ್ ಮಗಳ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಸರ್, ದಯವಿಟ್ಟು. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಯಾಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಏ ಮಿಸ್ಟರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು?
ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ಇವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾರೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಹೋಗೆ. ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮುಂಚೆ ನಡೆದ ವಿಷಯನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಮಾಯಕ ಹುಡುಗಿ ಮದ್ವೆ ನಿಲ್ಸಿದಿರಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿರೋ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ನ ಹೋಗೇ ಬಾರೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಸಿದಿರಾ. ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾಧವನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಮಿಷನರ್ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಜಗಳ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದ್ ಜಗಳ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇವ್ರೊಬ್ರು ಹೆಣ್ಣಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ರದು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್. ಈಗ ನನ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೀತಿರುವಾಗ ನೀವು ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಹಂಕಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಮೇಡಮ್, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಕೇಳಿ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಮದ್ವೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಹುಡುಗನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಕಾರಣ ಅವನೊಬ್ಬ ಪಕ್ಕಾ ಮೋಸಗಾರ. ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ ಅವನು 6 ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಹುಡುಗನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೇಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಶಯಪಟ್ಟು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಡೌಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಲೇ ನೀನೊಬ್ಬ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೂಗಿದ್ದು. ಈ ತರ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿಂದನೇ ನಾನು ಅವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಕರೆದಿದ್ದು. ನನಗೆ ಅವತ್ತು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಇವರು ಆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೂ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದೇ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಹೋಗೇ ಬಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ರೈಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಅಹಂಕಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರನ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದ್ ವಿಷಯ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಲ್ಸದಿಂದ ತೆಗಿಯೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಮಾಡದೇ ಇರೋದಿಕ್ಕೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಈ ತರ ಅವಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಮಾಧವನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಧವನ್ ಅವರು ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಕ್ಷಮೆನಾ? ಹೌದು. ಸರಿ, ನಾನು ಕೊಡೋ ಶಿಕ್ಷೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅಷ್ಟ್ ಸಾಲಲ್ಲ, ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಹೋಗೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನ್ಗೀಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಸರ್, ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಮಾನ ಹೋಯ್ತಲ್ವಾ ಸರ್? ಸರ್, ನೀವು ಕಾಲಿಡ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಸರ್? ನೋಡೋ ಸರ್, ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ತರ ಮಾತಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್. ಇದರಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತೀರಲ್ಲ. ಯಾವನೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್? ಮಾಧವ, ಕಾನೂನು ನ್ಯಾಯನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಪೊಲೀಸು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನ ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಅಶೇಮ್ಡ್ ಆಫ್ ಯು. ಹೊರಡಿ. ಸರ್, ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಸಾಯ್ಸಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಸರ್. ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಆತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನೇಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್? ನನಗೇನೋ ಇದು ಕೊನೆ ಪ್ರಯಾಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ, ಹೋಗೆ ಬಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಳೇನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು? ಹೋಗೆ ಬಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಅವಳ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿನ ಆ ರೀತಿ ಕರೀತಾರೆ? ಹೆಂಡತಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಲು ಅನ್ನೋ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವಳನ್ನ. ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು 4-5 ಪೆಗ್ಗಿನ ಎತ್ತಿ ಹಾಕೋತಾನೆ ಇದ್ದೀರಾ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ ರಾಘವಣ್ಣ ಹೇಳೋ ತರ
ನಾವ್ ಅವಳನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೇರ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಾವಲ್ಲ ಕಣೋ, ನಾನು ಮದ್ವೆ ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ನಾನು? ಲೇ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ಅವಳು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ಮನೇಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೊತೆ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಲೇ 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 ಮುಟ್ಟಾಳ, ಹೇಳಿ. ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಅಲ್ಲ ಕಣ ಈ ವಿಷಯ. ನಿನ್ಗೆ ಈ IAS ಪವರ್ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಐಸ್ ಪವರು ಆ IAS ಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಈ ಐಸ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಒಂದು ಪೆಗ್ ಹಾಕೋಣ. ಆ IAS ನ ಹಾಕೊಂಡು ಪೆಗ್ ಹಾಕೋಕಾಗುತ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿ ಪವರು? ಐಸ್ಗ IASಗ? ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಣಿಕಂಠ ಗೊತ್ತಾ? ಅವರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ? ಅವ್ರ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ಯೂನ್ನ. ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಕ್ಳು ಗೊತ್ತಾ? 4. ಸಾರ್, ನಿಮ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ನೀವು ಡಿಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಸರ್. ಸಾಕು, ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ಅದು ನಮ್ಗಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಕೊರತೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸರ್. ಇವಾಗಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಆಸೆ ಪಡೋ ತರ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ, ಜೊತೆ ಕುಡ್ದಂತವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂಬಳನ ನೀವು ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಒಂದೇ ಒಂದು ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ದುಡ್ಡೆಷ್ಟು ದುಡ್ಡು. ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಛೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 12. ನಾನು ಈಗ್ಲೇನೆ ಆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇನೆ. ನಾನು ಈ ಸಂಬಂಧನ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ನೋಡ, ನೀನು ಒಬ್ಬನೇ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಮದುವೆಯಿಂದ ಸಿಗೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನೇ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನಾನು ತಗೊಳ್ಳ? ಸಾರ್, ನೀವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗೋ ಕನಸು ಕಾಣಿ. ಕನಸು ಮುಗಿಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ. ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್. ಅದೇ ದುಡ್ಡು 300. ಹಳೆದೂನು ಸೇರ್ಸ 3800. ಏನ ಬರ್ದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ನನ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗಪ್ಪ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು? ಮಾತಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆಟೋದಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಬೇಕನಾಸೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನಾಯ್ತು? ಇವತ್ತು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮನೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಂತ್ರಿ ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳೋ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ? ನಾನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಕುಂತೀನಿ ತಡೀರಿ. ಅಲ್ರಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾದ್ರೂ ತುಂಬಿಸಿಡ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾರು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡಿಸಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮನೆಗೆ ಹೆಣ್ ಕೇಳೋಕೆ ಅಂತ ಕಳ್ಸಿದ್ರು. ನಾನು ಹಗಲು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ. ನನ್ನ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮಾವ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಅವನು ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಣ್ಣ ಬಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕೊಂಡು ರುಬ್ಬಿಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ವೇಸ್ಟ್, ಸರಿಯಾದ ವೇಸ್ಟ್. ಏನು ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳು ಅದೇನು ಅಂತ. ನೀವೇ ಕೇಳಿ ರಾಘವಣ್ಣ. ಭಿಕ್ಷುಕನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆಸೆ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗಿ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಸೆ ಪಟ್ರೆ ಆಸೆ ಪಡೋದಕ್ಕೊಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದೊಡ್ಡ ಝೀರೋ. ರಾಘವಣ್ಣ ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರ? ರಾಘವ, ಆ ಮಾರಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳ್ತನ ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಕಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕದ್ನ? ಅವನೇ ಹೇಗ್ ಸಿಗ್ತಾನೆ? ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೇಕು ಸರ್, ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸರ್, ನಮ್ಮ ವಿಜಯ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚೈನ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಆ ಕಳ್ಳ ಸಿಕ್ಕದ್ನ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂತ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಏನು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ರಾಘವ,
ಯಾವ್ಯಾವ ಕೇಸ್ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕ್ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ FIR ಹಾಕಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದಾರಲ್ಲ? ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ. ಎಲ್ಲಿ? ಅದು ನೀನೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪವರ್ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ರಾಘವ, ಅವ್ರು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಇವನ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ನೋವಾಗಿರೋದು ನನ್ಗೆ. ಬಿಡಲ್ಲ, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಡೀಲ್ ತಾನೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಪಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಏನ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು? ಆನಂದ. ಆನಂದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನ್ ಬೇಲೆಬಲ್ ಅಫೆನ್ಸ್. ಹೇ, ಏನಿದು ನಕ್ಷತ್ರನ? ಬಲೆ ಐನಾತೀನೇನೋ. ಏನೋ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಜೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ಮನೆಗೆ ಬೇಗ ಕಾಲ್ ಮಾಡು. ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಗ್ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಬಂದು ನನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೇಳು. ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದುಡ್ಡು ಕೊಡದನೆ ಈ ಕೇಸನ್ನ ಹೇಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಸರ್? ಓ, ನಿಮ್ಮಪ್ಪನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ? ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಯಾರೋ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನಾನು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಗನೇ, ನೀನ್ ಯಾವನಾದ್ರೂ ನನ್ಗೇನೋ? ನೀನ್ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆದ್ರೂ ನಿನ್ ಕತೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಗನೇ. ಸುಮ್ನೆ ಬಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್. ಒಬ್ಬ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇವಲವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾರ ಮುಂದೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ್ದು ಏನ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರ ಸರ್? ಆ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರೊಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ ನಾನು. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು. ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮನ? ನನ್ ಕಣ್ಣೆ ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳೇ, ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ ನಿಜನಾ? ಇವನ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು? ನಾನಲ್ಲ ಸರ್, ರಾಘವನ್. ರಾಘವ ಅಲ್ಲ, ರಾಘವ ಅಣ್ಣ. ರಾಘವಣ್ಣ! ಏನೋ? ರಾಘವಣ್ಣ, ರಾಘವಣ್ಣ, ರಾಘವಣ್ಣ. ಏನಂತ ಕೂಗಿದ್ರೆ? ರಾಘವಣ್ಣ ಅಂದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿ. ರಾಘವಣ್ಣ. ಏನಾಯ್ತು ಸರ್? ನೀವು ನನ್ನ ರಾಘವ ಅಂತ ಕರೆಯೋದನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನಂಬಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನೇ ನಂಬ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ರಾಘವಣ್ಣ? ನೀವು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ? ಅವ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಯಾರವನು? ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ತಮ್ಮ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ. ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ಅದೇನು ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಇವನ್ನ ಈಗ್ಲೇ ಕಳ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಇವನು ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಲಾಕ್ ಹಿಮ್. ಏನು? ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಲಾಕಪ್ಪ ಲಾಕ. ಮಾದವಾಟ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀಯ. ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ? ಮಗಳೇ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಸೀತಾ. ಏನ್ ಮಾಮ, ಏನಾಯ್ತು? ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಏನೋ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ನಂಗೆ. ಏನ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಏನ್ ವಿಷಯ? ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ಯಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೂಡ. ಅಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಈ IAS ಮಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ದೆ ಮಗ ಕೂಡ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ? ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಅವನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕೆ? ಅವನ್ ಮೇಲೇನ್ ಕೇಸು? ಅದನ್ನ ಈಗ ಅಮ್ಮನ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು? ಇಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಡ್ರಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು, ಉಪಯೋಗಿಸೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮಾಧವನ್, ಹಿಂಗ್ ಮನೆಗ್ ಬಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಆ ತರದವಳಲ್ಲ, ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಇವನೇ ತಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಮಗ? ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಬಾಳೋ ಬ್ರೌನ್ ಶುಗರ್ ಜೊತೆ ಇವನು ನನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಲಿದ್ದಾನೆ.
ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಮೀನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಡಮ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ ಮಗನೇನು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನಮ್ಮ ನೀವು, ಅವನನ್ನ ನಾನೇನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ದೇನೆ ಅವನು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮಗ ಅಲ್ವಾ. ನಾನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ್ನ ಸೇಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕು? ಈ ಮಾಧವ್ಗೆ ಲಂಚನ, ಅದು ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮುಂದೆನೆ. ಮಾವ ತಾನೆ? ಹೌದು. ಕಷ್ಟಪ್ಪ. ಈಗ ನಿಮ್ ಮಾವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾ? ಇಲ್ ನೋಡಿ ಮಾವ, ನನಗೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ರು ನಾನಂತೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಏನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದ್ಯಾ? ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳು. ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈ IAS ಮಾಡಿರೋ ಹುಡುಗಿನ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ ನೀನು? ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತಾನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಕೂಲ್ ಡೌನ್. ಒಬ್ಬ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಒಬ್ಬ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಇರೋ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಬ್ರದರ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಿನಗಿರೋ ಅಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಾನ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಟಿವಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ, ಪತ್ರಿಕೆ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಆಂಟಿ ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಿನ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಿನ್ ತಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 18 ವರ್ಷ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಕ್ಕನಿಗೂ ಕೂಡ IAS ಪದವಿ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಮಾವ, ತೀರ್ಮಾನ ಏನು ಅಂತ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಹೇಳೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟೋವರೆಗೂ ಅವನು ನನ್ನ ಜೊತೆನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ತಮ್ಮನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕನ ಮನಸ್ಸು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ನನ್ ಮೇಲೆ ರಿವೆಂಜ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕ್ಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಗಳೇ, ಏನಮ್ಮ ಇದು ಕಳ್ಳ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟೆ. ಒಂದಿನ ಮಗನೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನು ಇದು? ಮಗಳೇ ಕಿರ್ಚಬೇಡ. ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏನಕ್ಕಾಗಮ್ಮ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರಿ? ಇದು ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವನ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಿದ್ನಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಮಾತಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಅವನು ದೇವ್ರೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಪ್ರಯೋಜನ? ಅವನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ, ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ. ಇದು ಅವನ ವಿಧಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವನ್ ಜೈಲ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ತಾನೇ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ನನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವ್ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ. ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ ವಿಧಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಅವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಕಂಗ್ರಾಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚಿನ್ನದ್ದೇ ತಾನೆ? ಎಷ್ಟು ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ? ಕಷ್ಟ, ನಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು 200 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನೀವೇನು ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇದೇನು ಝೂನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕರ್ಕೊಬರಕ್ಕೆ?
ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಹುಡುಗಿ ಮಾವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕೈನ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಲಿ. ನಾ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಿತ್ಕೋ. ಯಾಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ ಮಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕಣ್ಣೀರ್ ಒರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಳ್ಳೇಬಾರ್ದು. ಗೋವಿಂದ್ ಮಾವ, ನಾನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನೀವ್ ಆತರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ರಾಘವಣ್ಣ, ಮದ್ವೆ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮುಗಿತಲ್ಲ? ಕನ್ಫರ್ಮಾ? ಮುಗೀತು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಕಾನೂನ್ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಗ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತು. ಈಶ್ವರ ಏನೇ ಹಾಯ್, ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್. ಇವತ್ತು ನಿನ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಹುಡುಗಿ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಈ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಜಗಳನ ಈ ಪರ್ಫ್ಯೂಮೇ ಒಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಏನಿಷ್ಟನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಹೂವು ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ಯಾರಿಗೆ? ಅಳಿಯಂದ್ರಿಗೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ಗೆ. ಅವನಿಗೆ ಹಾಲ, ಹಾವಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಡು, ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅವನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವಿಷ. ಅದನ್ನ ಕೊಡಿಲ್ಲಿ. ನೀನು ಹೋಗು. ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಲ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕುಡಿರೆ. ನಾನ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ. ನಾನು 2 ಪೆಗ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ. ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ರೂಮ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಹೊಡಿದೇನೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬರ್ತೀನಿ, ಹಾಲ್ ಕುಡಿ ಅಮ್ಮವ್ವ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಕುಡ್ಕ. ಎಲ್ರೂ ಒಂದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ? ವಾಸನೆ ತಡೆಯೋಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಸನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೋ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ರೆಸ್ಟೇ ತಗೊಂಡಿಲ್ವಲ್ಲ. ಹೋಗ. ಈ ಪರದೇಸಿಗೆ ಹೆಣ್ ಕೊಟ್ಟ ನಾನೇ ಪರದೇಸಿ. ನಾನೇ ಮೊದ್ಲು ಹೋಗೋಬೇಕು. ಒಂದ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಅವನು ಈ ರೀತಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಸೀತಾ, ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕಾವಲ್ ಕಾಯೋದೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರ ಕೆಲ್ಸ. ತಗೋ ಚಾಪೆ ಇಟ್ಕೋ, ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹಾಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಲ್ಕೋ. ಬರ್ಲಾ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೇ? ಎಕ್ಸೈಸ್. ನಾನು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸಲ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿ. ಒಂದ್ ಚಾಪೆ ವೇಟ್ ಕೂಡ ತಡಿಯಲ್ವಲ್ಲ ಇವನು. ಸೀತಾ, ಏನಿದು? ನಿನ್ ಗಂಡ ಆಚೆ ನಿಂತಿದ್ರೆ ಇದೆಂತ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಹೇಳು? ಇಲ್ಲ ನೋಡು, ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಬ್ರು ಈಕ್ವಲ್ಲೇ. ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಮುದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಬಾಗ್ಲು ತೆಗಿ. ನನ್ ಹೊಡೆ ಹುಟ್ಟಿ ತಮ್ಮನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ಯಾಗ ಈ ಬಂಧನ. ಅವತ್ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನನಗ್ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ್ನ ಕೇಸಿಂದ ಆಚೆ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು? ಅಯ್ಯೋ ಸೀತಾ, ನಾನು ಅವನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆದ ಕೂಡ್ಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಅವನ್ ಎಲ್ಲೋದ? ಅದು ಬಂದು ನನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ್ಗೆ ಈ ತರ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನ್ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೀತಾ, ಮೊದ್ಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸೋಣ. ಮೊದ್ಲು ಬಾಗ್ಲು ತೆಗಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ತೆಗಿಯಲ್ವಾ? ನನ್ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ತಾಳಿ ಕಟ್ಟಿದೀರಾ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಗಂಡಗಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ.
ನಾನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿಯಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರೋ ಸಿಲ್ಕ್ ಸ್ಮಿತಾ, ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ಮಧುಬಾಲ ಜಯಮಾಲ ಇವಳನ್ನ ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸಾರೆ ಅನುಗ್ರಹ ನೀಡಿ. ಲೇ ಏನೇ ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ಯಾ? ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಕಟ್ಟಾಕಿದಿರ ಒಳಗಡೆ? ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹುಚ್ಚು ತರ ಕಿರಿಸ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದ್ ಸೀಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಮದ್ವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆಫೀಸ್ಗಾ? ನೆಂಟ್ರ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ನಂತರ ನಿನ್ಗೂ ಯಾರು ನೆಂಟ್ರೆ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ನೀನ್ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆದ್ರೆ ನನ್ಗೇನು ಇಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಜಾಗ ಬಿಡು, ನಾನು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲೇ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಕೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಹೇಗೆ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತೀಯಾ? ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ನಾನ್ ಬೆಡ್ ಕಾಫಿ ಕೊಡ್ದಿಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ, ಹಲ್ಲೇ ಉಜ್ಜಿಲ್ಲ. ಅದೇನು ಹೊಸ ವಿಷಯ ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿಂದಾನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಕೆಟ್ಟ ಕಿಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓ ಈ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಲಾ? ಲೇ ಸೀತಾ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೆ. ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸೋ. ನಾನ್ ಬಿಡಲ್ಲ. ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಡೋ, ನನ್ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಡೋ. ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ. ಮೇಡಮ್, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಿಮ್ ಗಂಡ ಏನಲ್ವಲ್ಲ, ಗಾಡಿ ತೆಗಿರಿ. ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ನೀನ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಡೋ. ಸಂತೋಷವಾದ ವಿಷಯನ. ಇನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ? ಹೋಗೋ ಮಾವ. ಸಾರು ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ 1 ವಾರ ಹನಿಮೂನ್ ಲೀವ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ನನ್ನ ಹನಿಮೂನ್ ಕಾಟೇಜ್. ಈ ಕಾಕಿನೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಸಾರ್ ತಲೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರಾ? ನಾನ್ ಬಾವಿಲ್ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಇವ್ನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಿದ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಟಿವಿಲ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರ ಹೆಂಗಪ್ಪ? ಓ ಟಿವಿಲ್ ಕಣ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು, ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. 1 ವಾರ ರಜಾ ಮಾಡಿ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಾಗ್ತಿತ್ತು. ಹಲೋ, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಧವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್. ಏನ್ ಬೇಕು? ಏನು ಇಲ್ವೇ, ಸುಮ್ನೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದೆ. ಫೋನ್ ಇಡು. ನನಗಿದು ಬೇಕಿತ್ತಾ? ಯಾಕಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆನಂದ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೇಸ್ಟ್ರು. ಇವಳು ನನ್ನ ಒಬ್ಳೆ ಮಗಳು ಪಾರ್ವತಿ. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನ್ ಸಿಟಿ ಚಾನೆಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಲೀವಲ್ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಕೇಸ್ನ ನೀವ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕೇಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ತಗೊಳ್ಳಿ ಮೇಡಮ್. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ 2 ಕೊಲೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆದ ರಾಜನ್ ಜೋಸೆಫ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಿನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು. ಈ ಸಾಕ್ಷಿನ ಇನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಕೆಲ್ಸನೇ ಹೋಗಬಹುದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾರ್ವತಿ. ಕಾಫಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆನೋ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆನೋ ಈ ಗಲಾಟೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರಿಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋ ಮಗಳ ತಂದೆಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ ಇದು. ನೀವು ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬೋದು. ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಮಗಳು ಸೇಫ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಕೊಲೆಗಾರ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಾವ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ನೋ ಸೀತಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಅವ್ರ ಕೈಲಿರೋ ವೆಪನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೇಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ ಮಗ ಮಾಡಿರೋ 2 ಕೊಲೆಗಳ ವಿಷದವಾದ ವಿವರಣೆ ಇವಳ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಕೊಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ಲು. ಆ ಫೈಲ್ ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಬರ್ದಲೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಕೈಗೆ ಕೋಳ ಬರದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. இவளு வந்து சரியான விட்னஸ். கோர்ட்ல வந்தா பிரச்சனை ஆயிடும்.
சரவணா, அந்த ஃபைல் நான் பாத்துக்கிறேன். முதல்ல நீ இந்த ஃபைல் க்ளோஸ். ಎಲ್ರು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೈಡಲ್ಲೇ. ಬನ್ನಿ ಕಡೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಾಯಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ? ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರು? ಸತ್ತೋಗಿರೋ ಆ ಹುಡುಗಿ ಅಪ್ಪ. ಬಾಡಿ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಸ್ಟ್ರು. ಛೇ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ದವರ ಕೇಸ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, ಆ ಬಾಡಿನ ತಿರುಗಿಸಿ. ಸರ್. ಗರುಡ ಬರ್ತಿರೋ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಿದ್ರ ಕ್ವಾರಿನೇ ಪೂರ್ತಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡೋಂಗಿದಾನೆ. ಓ, ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಇದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಕಣ್ಣಿಂದನೇ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನೋ ಸಾರಿ, ನೀ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಏನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ದೇನೆ ಸುಮ್ನೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸರಿ ಬಿಡಿ. ಸರಿ, ನಿಮ್ ಮಗ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾನೆ? ಸರ್ವಣ. ಇರು ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಂಗ ಏನಪ್ಪಾ ಸರ್ವಣ? ಸರ್ವಣ, ಊರಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ ಕೊಲೆಗಾರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಕೊಲೆಗಾರ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ವೆಪನ್ಸ್ನ ಬರೀ ನೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಗಾಗ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರಾ ಕೂಡ. ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಚಟಿಯಾರ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗಿರೋ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲ್ಸದ ಮುಂದೆ ನನಗೆ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಈ ರೀತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿ ನನಗಂತೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಾ? ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಚಟಿಯಾರ್, ಮೇನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲಾಟ್, ಅದು ಈ ಸಿಟಿಲೇ. ಅದು ನನ್ನ ಕನಸು. ಒಂದು 5000 ஸ்கொயர் ஃபீட். ஓகே, எக்ரிட். ஆனா ஒரு விஷயம், அந்த சத்த பொண்ணு வந்து ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட். அவள் என்ன அந்த மார்க்கெட் நடக்கும்போது கேமரால ஷூட் பண்ணியாச்சு. அந்த எவிடன்ஸ் எல்லாமே ஒரு ಫೈಲ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪೊಂಡಾಟಿ ಕೈಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. அந்த ಫೈಲ್ எனக்கு வேணும். ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೈಲ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ, ನೀವೇನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೋದ್ವಾರ ತಾನೇ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಶುಕ್ರ ದಿಸೆ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಚಟಿಯಾರ್, ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು 10,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ರೆ ಹೆಂಡತಿನೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಸಿಂಗಮ ಪೇಸಾದ ಮಕ್ಳು ಹೀಗ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೊಡಿಬೇಕು, ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ದೆ. ಅಲ್ಲ ಚಟಿಯಾರ್, ಏನು ಇಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮೇಲೆತ್ ನೋಡಿ. ಓ, ಕ್ಯಾಶ್ ಕೌಂಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. 1 ಲಕ್ಷ. ಎಷ್ಟೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಖರ್ಚಿಗಾಯ್ತು. ಬರ್ತೀನಿ. ಇವನೇನಾದ್ರೂ ಇನ್ನೂ 4 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವನ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರು ಯಾರನ್ನು தெரியாது. ಅವನ ಕೊಂಡೊಂದು ನಾನನ್ನ ತಿರುಪಿ ಅನುಭವನಕ್ಕೆ ತೆರೆಯು. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ವತಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಕಂಡಿಡೀರಿ. ಹೌದು ಹೌದು ಕಂಡಿಡೀರಿ. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ವತಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಕಂಡಿಡೀರಿ. ಹೌದು ಹೌದು ಕಂಡಿಡೀರಿ. ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ವತಿನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನ ಕಂಡಿಡೀರಿ. ಹೇ, ನಿನ್ನೆ ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಲಂಚ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲಂಚ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಲಂಚ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಘವಣ್ಣ, ನನ್ನ ವೈಫ್ ಬಂದ್ಲಾ? ಬಂದು 1 ಅವರ್ ಆಯ್ತು. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್, ಮನೇಲಿ ಟಿಫನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಹೋಗ್ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೀತಾ, ಏಯ್ ಸೀತಾ, ನೀನ್ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ? ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ವಾ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್, 2 ಕಾಫಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾ ಕಮ್ಮಿ ಬೇಕಾ? ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಕ್ ಬಂದಿರೋ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು. ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಎಸ್ ಮೇಡಮ್. ಏನ್ ವಿಷಯ ಮೇಡಮ್? ಆಚೆ ಎಲ್ರು ಕೂಗ್ತಾ ಇರೋದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ? ಕೇಳಿಸ್ತು. ಸೌಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ.
ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಮೇಡಮ್, ಅವ್ರು ಕಿರ್ಚೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಹೇಳಿ? ಅವರು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಾನ್ಸೆನ್ಸ್. ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿರೋ CA ರಾಜೀವ್ ಜೋಸೆಫ್ ನಿರಪರಾಧಿ ಅಂತ ನಿರೂಪಿಸಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆಧಾರಗಳು ಎಂಕ್ವೈರಿ ಕಮಿಷನ್ ಹತ್ರ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಾಗ ಕೊಲೆಯಾದ ಹುಡುಗಿನೇ ಆ ಪಾರ್ವತಿ. ಆ ಪಾರ್ವತಿ ಕೊಲೆ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಅಕ್ಯೂಸ್ನ ಯಾಕಿನ್ನೂ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ರಾಘವಣ್ಣ. ಎಸ್ ಸರ್. ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಕ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ? ರಾಘವಣ್ಣ, ಆ ಅಕ್ಯೂಸ್ನ ನಾನು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕರ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಟಮ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲಾ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ AK-47 ಗನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ AK-47 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಆ ಅಕ್ಯೂಸ್ಡ್ಗೆ 2 ದಿನಗಳ ಮುಂಚೆ ಜಾಮೀನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ್ನ ನನ್ನ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇವನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನು ನೀನ್ ಹೇಳಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವು ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ನಾನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೀವೇನಾ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಹೌದು, ನಾನೇ ಆ ಕೊಲೆಗಾರ. ಎಸ್, ಐ ಡಿಡ್ ಇಟ್. ಯಾಕಾಗಿ ನೀವು ಅವಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು? ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಗನ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸುಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಡೆದ್ ಸಾಯಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಕೊಲೆಗಾರನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಅಯ್ಯ, ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರನ್ನ ಕರೀರಿ. ನಾನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಒಂದ್ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಈ ಊರ್ನವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ. ರಾಘವಣ್ಣ, ಲಾಕ್ ಹಿಮ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಏನಾಯ್ತು? ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಏಯ್, ನೀವೇನಕ್ಕೆ ಬಾಗ್ಲು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅದಕ್ಕಲ್ಲ, ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ. ನಾವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಡೀ ಊರೇ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿಟಿ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮನೆ ತುಂಬಾ ಓಡಾಡೋ 1 ಡಜನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಅವರು ಓದು, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಣ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಸಂಬಳದಿಂದ ನಾವ್ ಏನು ಮಾಡೋದಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ? 1 ಲಕ್ಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ದುಡ್ಡು. ಕೊಲೆಗಾರನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಇದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮೇಲ್ನವ್ರು ತಗೋತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಒಂದ್ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹತ್ರ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಾಗ್ಲಿ ತೆಗಿ. ಸೀತಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈ ತರ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ? ಸಾರಿ, ನಾವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತಾನು ನೋಡ್ದೇನೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ರಾಗಣ. ಸೀತಾ, ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದ್ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟೆ. ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಚಿಕನ್, ಕಬಾಬ್ ಜೊತೆಗೆ ಫಿಶ್ ಕರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಡು. ನಿಧಾನ ಕೊಡ್ಸಯ್ಯ, ಜೋರಾಗಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಡ. ಒಳಗ್ ಕೂತಿರೋದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ. ಏಯ್, ನಮ್ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕೆಲಸ? ಅಯ್ಯೋ ಬೇಡ ಪಾಪ. ಹಲೋ. ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ದುಡ್ಡು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಕೇಸ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡೋದು ನಿಜಾನೇ. ಇದನ್ನ ನಾನಷ್ಟೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೂ ಪಾಲಿದೆ. ನನಗೆ ಬೇಡ ಸರ್. ನಾನು ಬರೋ ಸಂಬಳದಲ್ಲೇ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀನಿ. ರಾಘಣ್ಣ, ನಿಮಗ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ. ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕರೀರಿ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಪಾಪಿ ಲೋಕನಾಥನ್. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಲೋಕನಾಥ್ ಎದುರಾಗಿ ಕೇಸ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಲಾಯರ್ ಕೈಲೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ರಾಘಣ್ಣ, ನೀವು ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ಕರೀರಿ. ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ಅವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ನೀವು? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ವಿಜಿಲೆನ್ಸು ಸಾರ್, ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಏನಪ್ಪ? ವಿ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಟಿ ಕರಪ್ಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್. ಸರ್ಚ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನೇನು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈ ಬಾಡಿ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಆನ್. ಸರ್, ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ನಮಗೆ ರಾಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಆಗಿ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ಲೆಷರ್. ಕಮ್ ಆನ್.
ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸದ್ಯ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಈಗ ತಾನೇ ನನಗ್ ಜೀವ ಬಂತು. ಸಾರಾ ದುಡ್ಡು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ರಾಘವಣ್ಣ, ಆ ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಣ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನೇ ಬುದ್ಧಿ ಸರ್. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ನೀನ್ ಅವನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳು, ಆ ಲಂಚ ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನಗದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ರು ನೋಡಿ, ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಂಡಿಡಿಯೋಕಾಗದೆ ಇರೋ ದುಡ್ಡು ನನ್ನನ್ನ ಯಾರೋ ಹುಚ್ಚು ನನ್ನ ಮಗ ಹಿಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ದ. ಅಮ್ಮ, ನೀವ್ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಗಂಡನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರೋರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ. ನಾನು ತಂದೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ಆಗ ನನ್ನ ಮಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೊಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡು. ಗೋವಿಂದ ಮಾವ, ಈ ದುಡ್ಡನ್ನ ಬಚ್ಚಿಡೋದಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮನೆನೇ ಸೇಫ್. ಇಲ್ಲಿ ರೈಡ್ ಎಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ರೈಡ್ ನಡೆದ್ರು ನಾನ್ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ವಲ್ಲ? ಅಯ್ಯೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ? ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್, ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್. ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಸಿಕ್ತು. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಆ ಬ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಗ್? ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಇಲ್ದೇ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ದೆ. ನೀನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಷ್ಟು ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಪ್ಪಗಿರೋ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀನ್ ನನ್ನ ಕಂಡಿಡ್ದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತೇನೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಈ ಅಲರ್ಟ್ನೆಸ್ ನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. I am proud of you, Sita Lakshmi. I am proud of you, my wife. Keep it up. Keep it up. Good night. ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ವೇಷ ಹಾಕೋ ಬಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೋಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ವೇ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮನೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾಧವ್ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋದ್ ಬೇಡ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರೋದ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವ್ನು ಯಾಕೆ ಕೋಳಿ ತರ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಇದೇನು ಇವ್ನು ಹಾಕಿದ ಮೊಟ್ಟೆನ? ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನನ್ ಮಗ. ನನ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ ನೀನ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಗೋವಿಂದ್ ಮಾವ, ನಾನು ಗರ್ಭವತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ದೇವ್ರೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಾ? ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು, ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಸಿಸೇರಿಯನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿದ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಏ ಸೀತಾ, ಈ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ನನ್ಗಿಷ್ಟ ಆದ ಕಡೆ. ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನೋ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾವಿಬ್ರು ಜೊತೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾನ್ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಮೀಟಿಂಗಾ? ನೀನ್ ನನ್ನನ್ನ ಮೂರ್ಖನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡ. ಒಬ್ಬ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹೆಂಡತಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ. ದಿಢೀರ್ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಳ್ಳರುಗಳಿರ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಹುಷಾರು. ನಿನಗೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಾವಲ್ಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನಂದ್ರೇನೆ ಭಯ ನನ್ಗೆ. ಈ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆಗಿಂತ ನಿಮ್ಮನೆನಲ್ಲೇ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಭಯ ಪಡೋದು ಒಬ್ನಿಗೆ, ಅದು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ನೀವಿಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಚಾನ್ಸನು ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಬಿಡಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ನಿಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ನಾನು ಬೇಕಾದ ಪರ್ಸನಲ್ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ? ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, அந்த ஃபைல் எனக்கு கிடைக்கலையே.
ಫೈಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇಫ್ ಆಗೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ. ನಾನಂಗೆ ಬರಟುಮಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ, ನಾನು ಹೇಳೋವರೆಗೂ ಬರಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, ಈ ಫೈಲ್ ಬೆಲೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಜೀವನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, ಅವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ದ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಸರಿ, ನಾವಿಬ್ರು ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಪ್ಪ ಅವ ಸರಿಯಾ ಬರಲ ಮಾಡಿ. ಸರ್, ಏನ್ ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದು? ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಕಳ್ತನ ಆಗಿದೆ. ನಾಯಿ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದೆ. ಏನು? ಇವ್ನು ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಲಾಕಪ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಮನೇಲಿ ಇವನು ಹೇಗ್ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ದ? ಒಂದ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮನೆಯಿಂದ ಫೈಲ್ ಕದ್ದವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕಂಡು ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಲಾಕಪ್ಪಲ್ಲಿದ್ದ. ಯಾರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಂದ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ನು ಹೇಳಕ್ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಕೆಲಸ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಚಾರ್ಲಿ ನಿಜ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ, ಅವರೇ ವಿಲನ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವೈಫ್ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರ ಮಧ್ಯ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಫೇಟ್ ಅದು, ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಚಾರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಧವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ನೋ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಹಿಮ್. ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ? ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ರು ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೇಸ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಕೇಸ್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸಬ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಗಂಡನೇ ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ? ಆಗ ಮೀಡಿಯಾ, ಪಬ್ಲಿಕ್, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಫ್ರೈಡ್, ನಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಎಲ್ಲಾನು ನನ್ನ ಕೈನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಥರ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನೋಡಬೇಡಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನ್ ಬಂದ್ರೂ ಜೊತೆಗಿರ್ತೀನಿ. ಕೈ ತೆಗಿ. ಏನಾಗಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನೀ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಮಾಡದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಮ್ ವೈಫ್ ಮಾತ್ರ. ಮೈಂಡ್ ಇಟ್. ಇದೇನು ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೀನು ಟೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನಾಯ್ತು ಸೀತಾ? ಸೀತಾ, ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿನ್ನಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಜೊತೆ ಹೇಗಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕೋತೀವಿ. ಅಮ್ಮ, ಏನ್ ಮಾವ, ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಯಾರೋ ಮಾವ, ನಿನಗೂ ನನಗೂ ಏನೋ ಸಂಬಂಧ? ಒಂದು ಪಾಪದ ಹುಡುಗಿನ ಹೆದರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ನಮಗ್ ಬೇಡ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಸಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಅವಳು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಇನ್ಮೇಲೆ ಅದಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಸರಿ, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀನ್ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಈ ಮನೇಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡೋ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಲ್ವಾ ನೀನು? ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ? ಗಂಡ ಗೌರವದಿಂದ ಮಾನವಂತನಾಗಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅವನ ಹೆಂಡತಿನ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನಿವಾಗ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ? ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳು, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಸಾರ್, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತಲ್ವಾ? ಕಮಿಷನರ್ನ ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡದೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ? ಸದ್ಯ ಡಿಸ್ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಒಂದು ವಿಷಯ ಕೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಒಂದು ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಕಮಿಷನರ್ನ ಹೊಡೆದ್ರ? ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ನನ್ನ 33 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರನ್ನ ಇದೇ ಮೊದಲೇ ಸಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಳಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಇಲ್ದೇನೆ ಬರೀ ಕೈಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಹೋದ್ರೂ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಆ ಕಮಿಷನರ್ನ ನಾನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಏನ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ? 3-4 ಸಲ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಿ. ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೀನಿ ನೋಡು. ನೀನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, ನಾನು ಅದನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಏನ್ ಬ್ಯುಸಿ? ಕೆಲ್ಸನ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ವಾ? ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬ್ರದರ್ ಚಿಂತೆ? ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಹತ್ರ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿದ್ಯಲ್ವಾ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಕೇಳಿದ್ರು ಈ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ನನಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಪವರ್ ಈ ಮಾಧವ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್? ನೀ ಎನ್ನ ಪೈಸ ಈಗೇನ್ ಹೇಳೋದು? ಒಂದ್ 50 ಲಕ್ಷ ಕೊಡು, ನಾನು ನೀ ತರ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ? 50 ಲಕ್ಷ? ನೀ என்னடா என்ன பத்தி நினைச்ச? உன்ன மாதிரி பொறுக்கி போலீஸ்ல பார்த்தோம்னா நான் பயந்துருவேனா? ನಾವು ತುಂಬಾ ಜನ ಪೊಲೀಸರು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಮುಗಿಸೋಯ್ದಿವಿ. அந்த ಫೈಲ್ உன் கையில உன் தாத்தா கையில கூட எப்படி வாங்கணும்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். ಈ ತಾತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಏನೋ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪವ್ರಪ್ಪನ, ಮೈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾದರ್. ಆಗತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ ತಾತನ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಫೈಲ್ ನಿನಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್. ನಾನ್ ನಗ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲೇ ವಿಷಯ ಇದೆ. ನೀನು ನನ್ ಕೊಂದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಫೈಲ್ ನಿನಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಕಣ. ಅದನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಾನು ಭದ್ರವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸಿಗಲ್ಲ. அப்படியா? கொன்னு போறா இந்த மோனே. எடுத்து ஹைவேல போடுறா. சாவுக்கு காரணம் ஏதாவது வண்டி இருந்தாவட்டும். ಅಯ್ಯೋ, ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿ, ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿ.
ಭಯ ಪಡಬೇಡ, ನಿನ್ ಜೊತೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇನಲ್ಲಿ ತಲೆಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರೋ ಇವರೇನೆ. ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀಯಂತೆ. ಇವ್ರ ಮಗಳ ಕೊಲೆ ಕೇಸನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ವಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ನಿನಗೆ ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರ ಈ ಪುನರ್ಜನ್ಮ. ನಿನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಅದು ನಿನ್ನ ಮಸಲ್ ಪವರ್ ಅಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹಾಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪವರ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಮಾಧವನ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅದನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೆ. ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಸಹ್ಯ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕೇಳೋಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ. ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ 15 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ. ಆ ಥರ ಲಂಚ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬಾರ್ದು IASನ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟು ಓದ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ. ಒಂದೇ ಸಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೀತಾ, ನಾನು ನೀನು ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರೋ IAS ಪದವಿನ ನನ್ನ ಮೇಲಿರೋ ಕೋಪದಿಂದ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಬಿಡಬೇಡ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಳ್ಳೇದು ನನ್ನನ್ನೇ ಬಿಡೋದು. ನಿನಗೆ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನನ್ನಿಂದ ನೀನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ನಾನು ವಾಪಸ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಪಾಪ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ ಮದುವೆ ಆಗೋದಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಅವ್ರ ನಿಮ್ ತಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಮ್ಗೆ ಅವಮಾನ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ತಮ್ಮನೇ ಊರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗಿದ್ರು. ಒಂದು ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ರೈಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ತಮ್ಮ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಇವರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರಿಂದ ಇವರು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮಾಧವ್ ಸಾರು ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟಿದ್ರಿಂದಾನೆ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರೋದು. ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ನಾನೇ ಮಾಧವನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮೇಡಮ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಧವ್ ಸಾರು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟವರಲ್ಲ. ನೀವ್ ಆ ರೀತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬದಲಾಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬಾರ್ದಾ? ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ನಾನು ಆ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹಾ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ, ಏನ್ ಹಾಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ ಬನ್ನಿ. ನಿಮ್ಮನೆನ ಅವನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ರಿ ನೀವು? ಹ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ರಿ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್? ಬಂದು 1 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಇದು 3ನೇ ಟೀ. ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಟೀ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟು ಸುಸ್ತಾಗೋಯ್ತು. ಮರುಬಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, ನಾನು ಸೇಡ್ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ.
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ, ಆಗಿದ್ದೇನೋ ಆಗೋಯ್ತು. ನಾವೀಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮರ್ತ್ ಬಿಡೋಣ. ನನ್ನ ನಂಬಿ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನೇ. ನಿಮ್ ತರ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ನಾನು ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ ಮಗ ಮಾಡಿದ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ನ ಮುಚ್ಚಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಹತ್ರ ಹಣ ಕೇಳಿದ ತಪ್ಪೆ. ನೀವು ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್. ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನವಿ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿನೇ ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅದು ನನಗೆ ಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಬೇಡಪ್ಪ, ನಾ சொல்றத ಕೇಳು. ಇವನ ನಂಬಾದೆ. நீ பேசாதே. நீ முதல்ல அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இங்க கொண்டு வா. மேல விஷயம் அப்புறம் பேசலாம். ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಸರಿ. ಆ ಫೈಲ್ ಒಂದ್ ನಮ್ ಕೈ ಸಿಗ್ಲಿ, ಇವನ್ಗೊಂದ್ ಗತಿ ಕಾಣಿಸಿ ನಾವು ಓಡೋಗ್ಬೋಣ. ಅದ ಕೇಳ್ತಿದಾರಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, ನನ್ಗಿರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಗ್ರಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ. ಮೊದ್ಲು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ನಂಬಿ. ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆ ವೆಪನ್ಸ್ ಬಾಂಬ್ಗಳು ಈ ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾದವ್ರು ತಾನೆ. ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ನಿಮ್ ಮಗನಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದು, ನನಗೂ ಒಳ್ಳೇದು. ಸರಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವತ್ ನನಗೆ ಹೊಡೆದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ನೂ ನೋವಾಗ್ತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಅವನ್ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬಾರ್ದಾ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಅದೊಂದ್ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವತ್ತೇ ಅವ್ನ್ ಸತ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ನ ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಸೋದೇ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಬೇರೆಯವ್ರ ಸಹಾಯ ತಗೊಂಡೇನ ಬಂದ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ನ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮೊದ್ಲು ಕೈ ಹಾಕದೆ ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಮೇಲೆ. ಸರ್ವಣ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ರಾಘವ. ನಮ್ಮ ಮಾಧವನ್ ಸಾರದು ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಸಾರು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಂಡ್ರು. ಹಲೋ. ನಮಸ್ಕಾರ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್, ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅವತ್ತೇ ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ವಾ, ನನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ನನಗೆ ವಾಪಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವಣ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ಈ ಪಾರ್ವತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಕೇಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ஹலோ, என்னப்பா? சரவணா, நீ சீக்கிரம் எங்கேயாவது தப்பிச்சிடு. அந்த சர்க்கிள் உன்னை அரெஸ்ட் பண்ண போறான். நீ இப்போ எங்க இருக்க? நான் இப்போ கிரிநகர் டிராஃபிக்ல இருக்கேன். ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋವನ್ನ ನೋಡಿಯೋ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕರ್ಸಿದ್ದು? ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೋಗಿರೋ ನನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಆರೋಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇವನೇ ಆ ಕೊಲೆಗಾರ. ಹಲೋ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, CA ಮಾಧವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ಸರ್, ನಿಂದೊಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಯ್ತು. ನೀನು ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ.
ನಿನ್ನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಅವರ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಇಂದ. ಹಾಗಿದ್ದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಮಗನೇ ಹೋಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ನನಗೆ ನೀನು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ ವಿಷಯನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋ. ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಮಗನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಕೂಡ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪೊಲೀಸ್ ನೋಡಿ ಭಯದಿಂದ ಓಡೋಗುವಾಗ ಅವನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋದ. ಕೈ ಮುರಿದೋಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಕೈ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಅವ್ನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸುಳ್ಳು. ಏಟಾಗಿದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏಟಾಗಿದೆ. ನೀವು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. ಸರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೈ ಮುರಿದೋಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ವಾಟ್? ಏನಣ್ಣ ಪಟ್ರೆ? ಅವನು ನೋವಲ್ಲಿ ಕಿರ್ಚುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ಕೈ ಒಳಕ್ರದಪ್ಪ. ಸರ್, ಅವನು ನೋವಿಂದ ಕಿರ್ಚಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸರ್. ನೋಡು, ಅವನ್ನ ಬೇಗ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡು. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳೋದ್ನೇನ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್, ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇದೇನೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಜವಾದ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ನೀನ್ ಇಲ್ಲಿರೋದು ನೋಡು. ನೀ ಎಲ್ಲ IG ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ನ ನೀನ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿನ್ ಕೈ ಮುರಿದೋಗಿರೋದು. ಈಗ ಅವ್ರು ಬಂದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದೀನಿ ಅಂತ ಆಗಲ್ವಾ? என்ன பண்ணுவ? பொண்ணு பொண்ணு புடியாத போடா. ನನಗೆ ಸುಳ್ಳುಗಾರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಲೋ ವಕೀಲೆ, ರಾಘವಣ್ಣ, ಓ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಣ್ ಸರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಈಗ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಎನ್ನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ? ಬರಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಈಗ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಇವನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೇತಾ? ಆಮಪ್ಪ. ಏನು ಇಲ್ಲ ಚೆಟ್ಟಿಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಟೆಸ್ಟ್ ಡೋಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಆಟನೇ. ಒಳ್ಳೆ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಊರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫೈನಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆನೆ. ನೀನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾಹಿತಿನ, ನೀನು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಡೀಲ್ಸ್ನ, ಮತ್ತೆ ಇವನು ಮಾಡಿರೋ ಕೊಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಈ 25ನೇ ತಾರೀಕೊಳಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಜರ್ಪಡಿಸ್ತೀನಿ. 25ಆம் தேதி வரைக்கும் நீ உயிரோடு இருந்தா தானே? सब कुछ हो जाएगा यार। बहुत ही जल्द हमारा शिप समुद्र के बीच में पहुंच जाएगा। और उसके बाद सारा माल शिप में रख देंगे। உங்கள ஷிப்போ துப்பாக்கி குண்டெல்லாம் ஓகே. ஆனா என்னோட மகனுக்கு தூக்கு தண்டனை கிடைக்கிறதுக்கு காரணமான டாக்குமெண்ட் ஒரு சாதா போலீஸார வீட்டுல இருக்குன்னு எனக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சாச்சு. डोंट वरी यार, तुम्हें डॉक्यूमेंट चाहिए, वो तुम्हें नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ कॉल का घर दिखा दो। ಹಲೋ, ಮಾಧವ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಮನೇಲಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಮೊಮ್ಮಗು ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಲೀವ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಅಡಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಅಡಿಗೆನೆಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಮಾಡಿ. ಅದ್ ಸರಿ, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೈಲ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ವಾಪಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. DGP ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ. ನಾನೀಗ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಬೇಡ, ನೀವೇನು ಬರೋದ್ ಬೇಡ, ನಾನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಸರ್. ಇದು ಸೇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि ये डॉक्यूमेंट्स मैं इसको दूंगा। चल ये डॉक्यूमेंट चल என்ன குப்தாஜி இது? கேட்டா இவர் தருவார்ல, எதுக்கு பின்னு ஃபீல் பண்ணலாம்? கொடப்பா, இவ்வளவு தான் பிரச்சனை. ರಾಘವಣ್ಣ ಸರ್, ನನ್ನ ಫೈಲ್ ರಾಘವಣ್ಣ
ಲೇ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪಕ್ಕೆ ರಾಘವಣ್ಣನ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲೋ. ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೀನ್ ಸೇಫ್ ಮಾಡಿರೋ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ನು ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಕಣೋ. ಎಲ್ಲಾರನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕಂಬಿ ಎಣಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನೀನ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರೋ. ನಿನ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ರೋಮನ್ ಕಿತ್ತೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಣೋ. ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ದೋಣಿನಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರಿಗೆ ಸೇರಿರೋ ವೆಪನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಬೋಟ್ ಸೇರುತ್ತೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ನೀನು ನಿನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದಾಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಕಣೋ. ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರೋ ತನಕ ನೀನು ನಿನ್ ಕಾನೂನು ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕೆ, ಮೇಲಿರೋ ದೇವ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಕ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ.
ಸರ್ ನಾನು ಹೊಡೆದ 2 ಗುಂಡಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಯ್ತು. ನಿರಪರಾಧರಿಂದ ಕೋರ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಗಾಕ್ಬಿಡ್ತು. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ 3 ಹೊತ್ತು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಆಹಾರ ತಿಂತಿದ್ದ ನಾನು ಈಗ 1 ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನನ್ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಿ ಇನ್ನೂ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗದಿರೋ 2 ಒಳ್ಳೆ ಕೇಸ್ನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಒಳ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್.